Hello dear students, today I am going to speak about public relations and their characteristics. So this is one of the skill development courses which we have in first semester, isn't it? So let us first try to understand what public relations mean. Public relations ante artham emi first manam let us try to understand. The term public relations, it was first coined by the US President Thomas Jefferson. So Thomas Jefferson and a first one US President, he coined this term called public relations. And when did he first use this term? He used the term during his address to Congress in 1807. 1807 year lo tanu Congress means here just as we have parliament, there it's called Congress there. సో కాంగ్రెస్లో వాళ్ళ పార్లమెంట్లో అందరికీ అడ్రస్ చేసేటప్పుడు అతను ఫస్ట్ ఈ వర్డ్ని వాడినారు. అంటే పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ముందు లేవు అని కాదు, ముందు ఉన్నాయి. బట్ హియర్ ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్వర్డ్స్ దట్ యాక్టివిటీ it got one particular name. So in short form we can say public relations as PR also. So where do we find these public relations? We find public relations in business, in organizations, and we find that it has got some social function. So what is the social function performed by these public relations? Public relations ki social oka function undi. Social function means in society, the way in which different organizations work, the way in which different organizations and different agencies, they interact with each other, they communicate their opinions to each other. వాళ్ళు బిజినెస్ చేయడంలో ఎలా ఒకరితో ఒకరు కమ్యూనికేట్ అవుతాయి అనేది డిఫరెంట్ అథారిటీస్, డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్, ఇట్ కుడ్ బి డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో. సో ఈ సోషల్ ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి? సో బేసికలీ ది పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ మేనేజింగ్ కమ్యూనికేషన్స్. సో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు, తన ఐడియాస్ని ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది, ఒక ఏజెన్సీ ఇంకో ఏజెన్సీతో తన ఐడియాస్ని ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం. సో దెర్ ఆర్ మెనీ గోల్స్ టు బి అచీవ్డ్ బై ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్. సో ఈ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఈ పాలసీ ఫాలో చేస్తే these organizations, these agencies, these business corporations, they achieve many goals. సో ఈ గోల్స్ ఎలాంటి గోల్స్ అచీవ్ చేయవచ్చు మనం బై వే ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్. పబ్లిక్ రిలేషన్స్ని మనం ఎఫెక్టివ్గా మేనేజ్ చేస్తే మనం ఎలాంటి గోల్స్ని మనం అచీవ్ చేయవచ్చు అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ education. Here education means knowledge. You can give correct knowledge. So people may have got some misunderstanding about your organization. Mana కంపెనీ గురించి, మన ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి, మన ఆర్గనైజేషన్ గురించి, మన గవర్నమెంట్ గురించి వేరే వాళ్ళకి కొన్ని మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉండొచ్చు. అప్పుడు పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్, పిఆర్ఓస్ అంటాము కదా, పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్స్, వాట్ డూ? దే ట్రై టు క్రియేట్ ఎడ్యుకేషన్ అబౌట్ దేర్ పాలసీస్. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అంటే అర్థమేమి? దే ట్రై టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దేర్ పాలసీస్. అండ్ ఇన్ టర్న్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దే కరెక్ట్ ఏ మిస్ట్రూత్, ఒక మిస్ట్రూత్ని, ఒక మిస్కమ్యూనికేషన్ని, ఏదైతే వాళ్ళేమి తప్పుగా అనుకుంటున్నారో దీస్ పీపుల్, దీస్ ఏజెన్సీస్, దీస్ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఏజెన్సీస్, దే ట్రై టు undo that damage. So if miscommunication happens or some misunderstanding happens related to our own company, what happens is it will lose its credibility in the market lo credibility anedi undadu. So that's why these public relation officers, they try to undo that misunderstanding. Aa misunderstanding ni clear chesi they try to project the correct image of that organization, the correct image of that government or agency. So public relations are the art and science of managing communication between an organization and its constituents. So in public relations it is just an art, it's a skill, it's a talent. Public relations anedi ఇది ఒక టాలెంట్. ఇది దేని గురించి టాలెంట్? ఇది ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు కమ్యూనికేషన్, ఆర్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. హౌ వెల్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ యువర్ ఐడియాస్ టు అదర్స్. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటే ద అదర్ ఏజెన్సీస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. ఆ ఆర్గనైజేషన్తో వేరే ఏ ఏజెన్సీస్ అయితే రిలేట్ అయ్యి ఉంటాయో, దానికి కనెక్టెడ్ అయ్యి ఉంటాయో అలాంటి ఏజెన్సీస్తో హౌ వెల్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్.
సో ఇప్పుడు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అనేది చూడండి ఎక్కడెక్కడ మనకి అప్లై అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇట్ కమ్స్ దేర్ ఇన్ సెక్యూరింగ్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ రిలేషన్ వలన ఏమవుతుంది, ఈ పబ్లిక్ది వాట్ ఈస్ దేర్ కోఆపరేషన్ అనేది మనం ఎన్ష్యూర్ చేయవచ్చు. యూ క్యాన్ ఎన్ష్యూర్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్. సో పబ్లిక్ రిలేషన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివిటీ టు గెట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఎలా యూస్ చేస్తాం, ఇది త్రూ మాస్ మీడియా నుంచి మనము యూస్ చేస్తాము. ఇట్ కుడ్ బి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ఇట్ కుడ్ బి ప్రింట్ మీడియా, దట్ ఈస్ యూస్డ్ టు క్రియేట్ టు మొబిలైజ్ వన్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ని దేని గురించి అయినా క్రియేట్ చేయాలి, ఫామ్ చేయాలి, చేంజ్ చేయాలి అంటే ఈ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అనేవి దీంట్లో దే ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ role. Every organization wants to run successfully, isn't it? Every company, every organization, every institution, every government అది ఏమి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అని కోరుకుంటుంది. ఫర్ దిస్ ద పబ్లిక్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఆర్ నీడెడ్. ఒక కంపెనీ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి, ఒక బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి, ఆర్ ఒక ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ మనం లాంచ్ చేసినాము, యూ హ్యావ్ ఓపెన్ వన్ న్యూ ఇన్స్టిట్యూషన్, మీరు ఒకటి ట్యుటోరియల్స్ ఓపెన్ చేసుకున్నారు, మీరు ఒక బ్యూటీ పార్లరే ఓపెన్ చేసినారు, సో వాట్ ఎవర్ స్మాల్ బిజినెస్ యూ హ్యావ్ సెటప్. సో అది సక్సెస్ అవ్వాలంటే మార్కెట్లో ఏమి పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అనేది మీ గురించి బాగుంటేనే కదా. సో ఇఫ్ సమ్వన్ స్ప్రెడ్స్ సంథింగ్ బ్యాడ్ అబౌట్ యువర్ బ్యూటీ పార్లర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అవుట్డేటెడ్ కాస్మెటిక్స్ అని స్ప్రెడ్ చేసేసినారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ విల్ లూజ్ యువర్ పబ్లిక్ ఇమేజ్. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, పబ్లిక్ రిలేషన్స్తో మీరు యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ పీపుల్. ఏదైతే ఎవరో మిస్అండర్స్టాండింగ్ క్రియేట్ చేసినారో యూజింగ్ లెటర్స్ ఏ వాట్సాప్ ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు. సో వాట్ యూ క్యాన్ డూ ఈజ్ యూ క్యాన్ గివ్ సమ్ డిక్లరేషన్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్లో కానీ లోకల్ న్యూస్ ఛానల్స్లో కానీ మనం ఏమి ఇవ్వచ్చు, ఒక డిక్లరేషన్ ఇవ్వచ్చు. నో ద థింగ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ సర్క్యులేటెడ్ అమాంగ్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఈజ్ రాంగ్, వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దాట్, దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ పాలసీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అని మీరేం చేయవచ్చు, మీరు ఆ మిస్అండర్స్టాండింగ్ని క్లియర్ చేయవచ్చు. అండ్ ఇన్ రిటర్న్ వాట్ డూ యూ గెట్ దట్ పబ్లిక్ సపోర్ట్ టు రన్ యువర్ బిజినెస్. మీ బిజినెస్ రన్ చేయడానికి, మీ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయడానికి కావాల్సిన పబ్లిక్ సపోర్ట్ అనేది మీకు ఎప్పుడు దొరుకుతుంది. దెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ రిలేషన్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్, సక్సెస్ఫుల్ రిలేషన్ విత్ పబ్లిక్. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ క్లియరింగ్ దట్ మిస్అండర్స్టాండింగ్. ఆ మిస్అండర్స్టాండింగ్ మనం ఎప్పుడైతే క్లియర్ చేసుకుంటామో అప్పుడేమవుతుంది, సక్సెస్ఫుల్ రిలేషన్ విత్ ద పబ్లిక్ అనేది బిల్డప్ అవుతుంది. సమ్టైమ్స్ పబ్లిక్ డెవలప్స్ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ఎనీ కంపెనీ. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఏం కావచ్చు, పబ్లిక్ ఏమి ఇట్ మే డెవలప్ ఏ నెగటివ్ ఒపీనియన్ అబౌట్ దట్ కంపెనీ. ఆ కంపెనీ గురించి పబ్లిక్కి నెగటివ్ ఒపీనియన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ రూమర్స్. ఎవరో రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేసింటారు. అండ్ సమ్టైమ్స్ వీ మైట్ హ్యావ్ అవర్సెల్వ్స్ కమిటెడ్ సమ్ మిస్టేక్. దీనివలన ఏమవుతుంది అంటే people develop a negative attitude towards that particular company. So this attitude could be changed by establishing public relations, but by using effective public relations, that negative attitude can be converted into positive attitude, which helps in developing better relations with public. So once that negative attitude is replaced with positive attitude, what happens, effective public relations can be established. Then because of public relations, some the other characteristic which we come across in this public relations is satisfying different groups ni by using effective public relations we can satisfy different groups. So public relation is an effort to satisfy different groups. Which groups are we talking about? We are talking about such groups as customers, employees, shareholders and జనరల్ పీపుల్ హూ లివ్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో ఈ అన్ని గ్రూప్స్కి మనము పబ్లిక్ రిలేషన్స్ వలన సాటిస్ఫై చేయవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ గ్రూప్ ఇస్ అక్నాలెడ్జ్డ్. ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయినా మనము ఇక్కడ అక్నాలెడ్జ్ చేయవచ్చు. ఎస్, యూ వాంట్ దిస్ ఫ్రమ్ అస్, ఎస్ వీఆర్ హియర్ టు ప్రొవైడ్ యూ విత్ దాట్. సో మీకు మా నుంచి ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటే ఎస్ వీఆర్ ఆల్సో రెడీ టు provide and fulfill your expectations from us. So the group is tried to satisfy by most possibly meeting their expectations. వారి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని ఒకవేళ మన కంపెనీ, మన ఆర్గనైజేషన్, మన ఇన్స్టిట్యూషన్, మన స్కూల్, మన కాలేజ్ సాటిస్ఫై చేసి స్టేక్ హోల్డర్స్ డిజైర్స్ని మనం రిక్వైర్మెంట్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ విల్ క్రియేట్ ఏ గుడ్ పబ్లిక్ ఇమేజ్ అబౌట్ అవర్ కంపెనీ. మన కంపెనీ గురించి, మన గురించి ఏమి మంచి ఇమేజ్ అనేది సొసైటీలో క్రియేట్ అవుతుంది. Then public relations can be utilized for engaging in a dialogue, that is communication, interaction లో మనము ఎంగేజ్ చేయవచ్చు by using effective public
relations. Every organization wishes to enjoy goodwill among all related స్టేక్ హోల్డర్స్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీద ఎంతమంది అయితే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటారో, ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, అదర్ క్లయింట్స్ కావచ్చు, కలీగ్స్ కావచ్చు, సో అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు. సో every organization wants to enjoy goodwill. It wants to be in good books of all these various స్టేక్ హోల్డర్స్. ఈ అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ దగ్గర మంచి బుక్స్లో ఉండాలి, మంచి ఒపీనియన్ ఉండాలి మా గురించి అని ప్రతి ఆర్గనైజేషన్, ప్రతి కంపెనీ, ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది కోరుకుంటుంది. ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ గుడ్ రెప్యుటేషన్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు ఎంగేజ్ ఇన్ డైలాగ్స్. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పీక్ విత్ దట్ ఆర్గనైజేషన్, ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్ ఆర్గనైజేషన్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ గుడ్ రిలేషన్స్? హౌ కెన్ యూ ఎస్టాబ్లిష్ గుడ్ రిలేషన్ విదౌట్ పాజిటివ్ ఇంటరాక్షన్? సో ఇంటరాక్షన్ అనేది అవసరము. ఈ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ మధ్య ఇంటరాక్షన్, పాజిటివ్ ఇంటరాక్షన్, హెల్దీ ఇంటరాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటేనే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ good public relations. Then let us talk about ongoing activity. So this is an effort in which has to be repeated again and again. So public relations ఒక్కసారి మనం ఇంటరాక్షన్ చేసినాము మళ్ళీ స్టాప్ చేసినాము అనేది కాదు. So this effort has to continuously go on. For example, to keep the employees satisfied, meetings must be arranged with them from time to time. ఒక్కసారి ఏమి ఆర్గనైజేషనల్ హెడ్ ఎంప్లాయీస్తో మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి ఇయర్లీ వన్స్ January 1st ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ January 1st మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తామంటే మధ్యలో దెర్ ఆర్ మెనీ స్లిప్స్ బిట్వీన్ ద కప్ అండ్ ద లిప్స్. ఎన్నో చేంజెస్ అనేవి మధ్యలో వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ ర్యాపో విత్ యువర్ ఎంప్లాయీస్, ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు, ద హెడ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ కావచ్చు, హెడ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు, సో దీస్ CEOs దే షుడ్ continuously go on interacting with their employees. Then let us speak about specialized activity. Public relation is recognized in the form of a specialized activity. So ఇది ఒకటి specialized activity, one special activity అనే మనం అనుకోవచ్చు. For example, like the other activities. So here let us quote a few activities such as we have purchase, we have production, we have sale, finance, marketing, etc. So all these they are related with business. All these terms are related with business and commerce. So public relation is an activity which is performed under the same series of activities. So ఈ ఇన్ని యాక్టివిటీస్ మనకి తెలుసు. ఇలా ఈ ఇన్ని యాక్టివిటీస్లో పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. సో విదౌట్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ దే లూజ్ దేర్ ఇంపార్టెన్స్, దే బికమ్ మీనింగ్లెస్, దే ఆర్ నాట్ సో ఇఫెక్టివ్ without maintaining good public relation and good rapport with the stakeholders. So now let us speak about what are the objectives of public relations. Objectives and mean what are the aims, why should we study these public relations? So within the overall objective of understanding the public and making itself favorably understood, public relations have these objectives. So మనం ఇప్పుడు కొన్ని objectives ఉన్నాయమ్మా. There are a few aims for which we have to study public relations. The first among such is creating awareness about the company. So the first objective, the first requirement for studying public relations అనేది దేనికోసం వస్తుంది అంటే టు అండర్స్టాండ్ ద కంపెనీ. ఆ కంపెనీ గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. So what is that information? When the company was established, what are its goals, what are its products, and what are its services it's providing to the customer. So public relations lo first thing we study about is some information about the company. We gain awareness about that particular organization. ఏ ఆర్గనైజేషన్ గురించి అయితే మనం పబ్లిక్ రిలేషన్స్లో మనం మాట్లాడుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ ఆర్గనైజేషన్ గురించి మనము తెలుసుకోవాలి. దెన్ సస్టైనింగ్ ద అవేర్నెస్ యాజ్ అన్ ఆన్గోయింగ్ process, keeping in mind what the competitors are doing and knowing that public memory is short. So here what we should also do is that in public relations the PROs, the public relation officers, they should also keep in mind the ongoing process. What is that ongoing process? That there are so many competitors in the market. ఒక కంపెనీకి ఏమి వేరే కంపెనీ కాంపిటీషన్ ఇస్తుంది కదా మార్కెట్లో, ఒకే కంపెనీ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ యాజ్ ఐ సెడ్ వన్ ట్యుటోరియల్. మీరు వన్ ట్యుటోరియల్ రన్ చేస్తున్నారు, పక్కన ఇంకో ఏరియాలో ఇంకొక ట్యుటోరియల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. సో నౌ there has to be some healthy competition between these two tutorials. So what do? You have to keep a track of what are the activities going on in the
ట్యుటోరియల్ విచ్ ఈజ్ యువర్ కాంపిటీటర్. సో మీ కాంపిటీటర్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర ఎంతమంది స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు, హౌ మెనీ కస్టమర్స్ దే హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ దేర్ పాలసీస్, హౌ ఆర్ దే మేనేజింగ్ దేర్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్, ఇవి అన్నీ మనమేమి పక్కన జరుగుతున్న అన్నిటి మీద మనం దృష్టి పెడితేనే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఓన్ కంపెనీస్ డేటా. మన కంపెనీ డేటా, మన కంపెనీస్ పిక్చర్ని మనం బాగా ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎ నోట్ ఆఫ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ అండ్ అరౌండ్ యువర్ కంపెనీ. మన కంపెనీలో ఏం జరుగుతుంది, మన కంపెనీ చుట్టుపక్కన ఉండే మన కాంపిటీటర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, హౌ దే ఆర్ మేనేజింగ్ దేర్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అనేది ఇవన్నీ మనము వీ హ్యావ్ టు keep trying to acquire information about all these things. Then we should also try to be accepted by various publics. సో వేరియస్ పబ్లిక్స్ అంటే వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. సో కస్టమర్స్ అనేది కస్టమర్స్ది ఒక గ్రూప్ ఉండదు కదా. వీ హ్యావ్ ఏజ్డ్ కస్టమర్స్, వీ హ్యావ్ మెన్, వీ హ్యావ్ లేడీస్, సో వీ హ్యావ్ రిచ్ కస్టమర్స్, వీ హ్యావ్ పువర్ కస్టమర్స్. సో ఎవ్రీ గ్రూప్కి మనం ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలి అనేది ద పిఆర్ఓస్ షుడ్ హ్యావ్ దట్ యాజ్ దేర్ ప్రైమ్ కన్సర్న్. వాళ్ళకి దాని గురించి కూడా కొంచెం అవేర్నెస్ ఉండాలి. అండ్ దే హ్యావ్ టు ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద వేస్ టు సాటిస్ఫై ఆల్ దీస్ డైవర్స్ గ్రూప్స్. అండ్ హౌ క్యాన్ డూ దట్? దే క్యాన్ డూ దిస్ బై క్రియేటింగ్ ఏ బాండ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. సో ఒక ట్రస్ట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ద ట్రస్ట్ హ్యాస్ టు బి దేర్ బిట్వీన్ ద కంపెనీ అండ్ ద కస్టమర్స్. సో ఎవరైతే క్లయింట్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మనము ఏ విధంగా సాటిస్ఫై చేయాలంటే దే షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ట్రస్ట్ యూ. సో యూ షుడ్ క్రియేట్ వన్ లాయల్ రిలేషన్షిప్ between yourself and your customers. A company has to establish the truth. In normal times too, a company has to promote its reliability. So always the products of the company should be reliable. Whatever statements it's issuing, ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ అది ఇష్యూ చేస్తుందో ఆ కంపెనీ, everything should be verifiable. It should be correct, it should be authentic, it should be reliable. వాళ్ళు ఒకటి చెప్తున్నారు బట్ సంథింగ్ ఎల్స్ కమ్స్ అప్ at a later stage. So what happens then? మీరు కంపెనీ ఒకటి డిక్లేర్ చేస్తుంది బట్ యాక్చువల్లీ that is not correct. Then what happens? That company gradually it loses its credibility among its customers. So public relation officers ఏం ట్రై చేయాలి? That company should retain its goodwill among the కస్టమర్స్లో ఆ కంపెనీది గుడ్విల్ ఉండాలి, ఎప్పటికీ గుడ్విల్ ఉండాలి అనేది ఈ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్స్ దే షుడ్ గో ఆన్ ట్రైయింగ్. Then the public relation officers should also work to earn recognition. వాళ్ళ కంపెనీకి ఏమి మంచి రికగ్నిషన్ రావాలి, ఒక గుర్తింపు రావాలి అనేది కూడా ఈ పిఆర్ఓస్ దే హ్యావ్ టు try. It is not enough to perform feats, but it is necessary to get these noticed and talked about. So your company is performing very well, but what happens is no one knows that you are doing so well. మీరు ఇంత బాగా చేస్తున్నారు, ఇంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, you have got so many talents, you have got so many talents, you have got this much strength అనేది మీకు మాత్రమే తెలుసు, పక్కన వాళ్ళకి తెలియకుంటే it's useless. So what you should do, the public relation officer should also promote యువర్ స్ట్రెంగ్స్. ఆ కంపెనీలో ఆ ఆర్గనైజేషన్లో ఉండే స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద అచీవ్మెంట్స్. వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఫీట్స్ ఇట్ మీన్స్ అచీవ్మెంట్స్. ఎన్ని అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మన కంపెనీకి, హౌ మెనీ ఫెదర్స్ హ్యావ్ వి ఎర్న్ ఇన్ అవర్ క్యాప్, మనం ఎన్నిసార్లు మనకి ఎన్ని రికగ్నిషన్స్ వచ్చినాయి, అవార్డ్స్ వచ్చినాయి, మెడల్స్ వచ్చినాయి, ఇవన్నీ మనమేమి ఇట్స్ నెసెసరీ టు స్పీక్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు create awareness about all these things among general public so that you gain more credibility and you attract many more customers. So we will continue this topic in our next class.